ابھی آپ کو بتائیں کہ خواتین میں بریسٹ کینسر کی بڑھتی شرح پر قابو پانے کے لیے تشخیصی سہولیات میں اضافے کا یہ منصوبہ ہے۔ تمام ٹیچنگ ہسپتالوں میں آؤٹ سورسنگ کے ذریعے میموگرافی ٹیسٹ کی سہولت یقینی بنائی جائے گی۔ مزید احوال جان لیتے ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے۔ جی زاہد چودھری۔ ان میں چھاتی کے سرطان کی روک تھام کے لیے حکومت کی جانب سے ایک منصوبہ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے اور اس پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے تمام ٹیچنگ اسپتال جن کی اس وقت ریویمپنگ جاری ہے، اس ریویمپنگ کے مکمل ہوتے ہی جو ہے وہ ان میں خواتین میں بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے میموگرافی کی سہولت جو ہے وہ اس کو آؤٹ سورسنگ کے ذریعے فراہم کیا جا رہا ہے، تاکہ اس عمل کو یقینی بنایا جا سکے کہ جو چھاتی کے سرطان کی تشخیص ہے وہ تمام اسپتالوں میں جو ہے وہ اس کی سہولت موجود ہو، میموگرافی جو ہے وہ ہو سکے اور خواتین جو ہیں وہ بر وقت ان میں نہ صرف مرض کی تشخیص ہو سکے بلکہ اس کا علاج بھی ممکن ہو سکے۔ مجموعی طور پر اس جو میموگرافی سروسز ہیں ان کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے جو ہے وہ 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اور یہ تمام جو ٹیچنگ اسپتال ہیں جو ہی ان کی ریویمپنگ مکمل ہوگی تو یہ سہولت بھی فراہم کی جائے گی، کیونکہ اس وقت ہر 9 میں سے ایک خاتون جو ہے وہ چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہونے کی جو ہے وہ جو شرح ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے اور اس میں خوفناک حد تک جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے ماہرین کا کہ چھاتی کا سرطان اگر پر وقت اس کی تشخیص ہو تو اس کا 100% علاج ممکن ہے۔ اس لیے یہ میموگرافی سروسز جو ہیں وہ آؤٹ سورسنگ کے ذریعے پرائیویٹ فارم کے تعاون سے جو ہے ان کو مکمل طور پہ فعال بنانے کے عمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ بہت شکریہ زاہد چودھری ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کی نون لیگ کے بیٹ رپورٹرز اور سینئر صحافیوں سے ملاقات میں عام انتخابات کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، فیصلہ 8 فروری کو عوام کریں گے، کہا گیا ہے شہباز شریف کا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ 25 کروڑ عوام خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ عوام ماضی میں جھانکیں گے اور مستقبل کا نقشہ کھینچیں گے۔ مزید ان کی جانب سے کیا کہا گیا، احوال جانتے ہیں، راؤ دلشاد ہمارے ساتھ ہیں۔ جی راؤ دلشاد۔ بالکل جی، سابق وزیراعظم محمد شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے بیٹ رپورٹرز اور سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں انہوں نے آئندہ کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے اور گفتگو کی ہے، نہ صرف بلکہ منشور مسلم لیگ نون کا کیا ہوگا، مسلم لیگ نون کی گورننس کا پیٹرن کیا ہوگا، اس پر بھی انہوں نے تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا ہے اور کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو عوام اپنے ووٹوں سے فیصلہ کریں گے پاکستان کا مستقبل کس جگہ کھڑا ہے۔ اس ملک کے 25 کروڑ عوام خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ عوام ماضی میں جھانکیں گے اور مستقبل کا نقشہ کھینچیں گے اور فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے انتخابی عمل کے حوالے سے کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میری نظر میں یہ الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے ماضی میں ثاقب نثار کی فیصلوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ثاقب نثار جو کہ ایک مورا تھا، اس کے ذریعے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور 2017 میں نواز شریف لوڈ شیڈنگ کو ختم کر چکے تھے، دہشت گردی کا خاتمہ کر چکے تھے۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے شکریہ عبدالشاد حسین ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف نے امیدواروں کی لسٹوں میں تیسری بار رد و بدل کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امیدواروں کے مسلسل تحفظات سامنے آنے کے باعث یہ تبدیلی کی گئی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے ملک بھر کے 100 سے زائد حلقوں کے امیدواروں کو تبدیل کر دیا گیا۔ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات بتائیں گے۔ جی عثمان۔ جی، پاکستان تحریک انصاف نے امیدواروں کی لسٹوں میں تیسری دفعہ جو ہے وہ تبدیلی کر دی ہے اور ایسا بتایا گیا ذرائع کی جانب سے کہ امیدواروں کی جانب سے مسلسل تحفظات سامنے آ رہے تھے، جس کے بعد یہ تبدیلی کی گئی۔ گزشتہ رات جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا، جس میں بیرسٹر گوہر شعیب شاہین اور 9 کور کمیٹی کے اراکین شامل تھے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہوا جس میں ان شفتوں کے اوپر امیدوار تبدیل کیے گئے ہیں۔ 100 سے زائد حلقوں میں جو ہے وہ امیدواروں کو تبدیل کیا گیا ہے، جبکہ 80 حلقے پنجاب کے ایسے تھے جن میں ابھی تک پی ٹی آئی نے کوئی امیدوار نامزد نہیں کیے تھے، ان حلقوں میں بھی امیدواروں کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ ان میں خیبر پختونخوا اور پنجاب دونوں صوبوں کے جو ہے وہ امیدواروں کو ٹکٹ بھی تبدیل کیے گئے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کچھ حلقے ایسے تھے جہاں خواتین کو ٹکٹ جاری کیے گئے تھے، ان سے وہ ٹکٹ واپس لے کر دوسرے امیدواروں کو دے دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے جو فائنل لسٹیں ہیں وہ آج رات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری کر دی جائیں گی۔ جی عثمان خادم، آپ کا بہت شکریہ۔ فیڈریشن چیمبر پیکیجنگ انڈسٹری کو درپیش چیلنجز پوٹینشل بارے
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रीजनल चेयरमैन एजाज ज़की, नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट ने भी शिरकत की। मजीद जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फेडरेशन चैम्बर के 9 मुख्तलिफ अहदेदारान ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और इस हवाले से आज पैकेजिंग इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और इसके अलावा इसमें मौजूद पोटेंशियल के हवाले से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। और इस मौका पर जो कौमी सतह पर दरपेश सनत के मसाइल हैं, जिसमें बिजली और गैस का टैरिफ और इसके अलावा शरह सूद है, उसको भी काम करने का मुतालबा किया गया। इस वक्त रीजनल चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। चेयरमैन साहब, जो आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें कितना पोटेंशियल है कारगोटर इंडस्ट्री के अंदर और नेशनल सतह पर किन मसाइल का सामना है? बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम FPCCI के रीजनल ऑफिस में मौजूद है। आज जो राउंड टेबल का इनेकाद किया गया वो पैकेजिंग सेक्टर के ऊपर थी। पैकेजिंग सेक्टर किसी भी मुल्क की जो है रीढ़ की हड्डी का सबब है और ये मदर ऑफ द इंडस्ट्री कहा जाता है इसको। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इसको इंडस्ट्रियल स्टेटस डिक्लेयर किया जाए इसका, और इसको एसेंशियल कैटेगरी में शामिल किया जाए और इस पे जो मिनिमम टैक्स है उसको भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि SMEs हैं तो इस SMEs के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट करना चाहिए। किसी इंडस्ट्री को 600 या 800 दी जा रही है और किसी को 3600 दी जा रही है, तो इसको भी इक्वल बेसिस पे देनी चाहिए ताकि लेवल प्लेइंग सबको मिल सके। बिल्कुल जी, इस हवाले से एपेक्स बॉडी के अहदेदारान ये भी कहते हैं कि जो 22% शरह सूद है इसको भी कम किया जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर ये सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आ रही है। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। बंद रोड पर तामीराती काम के पेश नज़र गुलशन रावी रोड पर ट्रैफिक जैम है। गुलशन रावी रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है और राहगीर परेशान है। मजीद क्या सूरत हाल है? आदिया नाज वहाँ पर है, उनसे जान लेते हैं। आदिया, आगाह कीजिए। बिल्कुल, बंद रोड पर तामीराती काम के पेश नज़र जो गुलशन रावी का रोड है वो इंतहाई बुरी हालत में है। इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक यहाँ पर जाम है। फरीदी चौक है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर यतीम खाने की जानिब जाने वाला जो रोड है वो बदतरीन तरीके से जैम है। ट्रैफिक की रवानी जो है बुरी तरह मुतासिर, आने जाने वालों को मसाइल का सामना है। गली मोहल्लों से जो है वो ट्रैफिक को निकालने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार अलबत्ता यहाँ पर नहीं है। गुलशन रावी का बड़ा रोड जहाँ से न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बल्कि हैवी ट्रांसपोर्ट भी गुजरता है, और मोटरसाइकिल सवार हों, चाहे चिमची रिक्शा सवार हों या फिर जो है वो हैवी ट्रैफिक चलाने वाले अफराद, सभी मसाइल से दुचार हैं। यही नहीं बल्कि अतराफ़ में जो कारोबारी मराकज़ हैं वो भी इस वक्त जो है मुश्किलात से दुचार है, क्योंकि ट्रैफिक जैम होने की वजह से यहाँ पर जो है वो कोई गाड़ी नहीं रुक सकती है, ना ही वो कोई चीज़ ख़रीद सकती है। इस वक्त मंज़र मेरे बैग पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, और इसकी बड़ी वजह यह है कि बन रोड पर एक फ्लाईओवर तामीर हो रहा है, तामीराती काम है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आदिया नाज हमारे साथ थी, अपडेट कर रही थी। वंडाला रोड शाहदरा में मुतअद्दिद गलियां 4 साल से टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गहरे खड्डे हादसात का सबब बनने लगे हैं। कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं। कैसी सूरत हाल है, मायदा वहीद बता रही हैं। जी मायदा। वंडाला रोड शाहदरा के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कों के क्या हालात देखने में नज़र आ रहे हैं, और ये हंसता हाली का मंजर पेश करती सड़कें कुछ अरसे से इस तरह से नहीं है, बल्कि यहाँ पर अरसे दराज गुजर गया। यहाँ के जितने भी इलाका मकीन मौजूद हैं उनका कहना है कि 3 से 4 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन इस सड़कों के हालात जो हैं वो जूं के तू हैं। इंतज़ामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन उन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बायस अब यहाँ पे इलाका मकीन जितने भी उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली है। गंदगी का भरमार भी यहाँ पर देखने में नजर आ रहा है। उसी के साथ आवारा कुत्ते भी यहाँ पर गलियों में दंदराते हुए फिर रहे हैं। उसी के साथ सड़कों के अगर हालात देख लिए जाएं तो जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। बड़े नोकीले पत्थर यहाँ पर हादसा का सबब भी बनते हैं। यहाँ के जितने भी इलाका मकीन मौजूद हैं, जितने यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, उन सबका कहना है कि जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अगर बारिश हो जाए तो ये ही सड़कें जो हैं, ये गलियाँ जो हैं, तालाब का मंजर पेश करती हुई दिखाई देती। मायदा वहीद, आपका बहुत शुक्रिया। उधर मोहम्मदी पार्क शामनगर सांधा इंतजामिया की गफलत का शिकार हो चुका है। इंतजामिया की जानिब से पार्क में पानी छोड़ दिया गया। मुसलसल नल से पानी बहने से पार्क पानी से भर गया है। मजीद क्या सूरत हाल है, समरा फातिमा से जानते हैं। जी समरा।
शहर के मुताबिक पार्क्स जहां इंतजामिया की गफलत के बायस बहाली का शिकार हो रहे हैं, वहीं मैं इस वक्त मोहम्मदी पार्क शाम नगर सांधा में मौजूद हूं, जहां का इलाकाई पार्क भी इंतजामिया की गफलत का शिकार हो रहा है। इंतजामिया ने पार्क में जो है वो पानी छोड़ा हुआ है और पानी जो है वो मुसलसल नल से बह रहा है, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। पानी जो है वो नल से बहने की वजह से पूरे पार्क में इस वक्त पानी जमा है और साथ ही साथ जो है जिसकी वजह से बच्चे यहाँ खेलने से कासिर हैं, फैमिलीज यहाँ आकर बैठने से कासिर हैं, क्योंकि मुसलसल पानी बह रहा है और अब पानी की सतह है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बुलंद भी हो रही है और पानी जो है वो पार्क से अब बाहर आना भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर वॉक करने में भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पार्क में जो झूले लगे हुए हैं वो भी खस्ता हाली का शिकार हो रहे हैं। झूलों के अतराफ कोई बैरियर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जब बच्चे चढ़ते हैं तो खुदा ना खास्ता वो किसी हादसे का शिकार। बहुत शुक्रिया समरा, हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी।